Hi guys, it's Sad. Welcome back to another update on Ukraine. After the massive Ukrainian strike on Crimea yesterday, they hit the Belbek airfield, destroyed another Russian warship, but it seems that's not all. We have new data. 9 Russians are killed. 7 are injured in a Ukrainian strike on a GRU military intelligence training camp in Vardiska, occupied Crimea, just north of Simferopol. We will report about any new information regarding the attack on Crimea. The collapse of the Russian infrastructure, energy systems, and attacks on factories and other objects are continuing with relentless tempo. Russian media report that residents of 136 residential buildings in Rostov-on-Don are left without heating. Due to the accident on the heating main, 136 apartment buildings and 8 social facilities in Voroshilovsky district are left without heat, said the Minister of Housing and Communal Services of the region, Sergei Sizikov. He called this a defect of the main. 1 февраля привокзальная 14. В подвале стоит вода от канализации, при том, что ее откачивают каждый день. Дальше не пройду, сапог нет. Large department store is burning down in Buynaksk, occupied Dagestan. In Krasnodar in Russia, something is on fire. Preliminary explosions were heard. A destroyed Russian T-80 BVM, including big explosions in the Avdiivka direction by the 110th Mechanized Brigade. A group of British diplomats were berated by ordinary Russians in a Moscow restaurant. It's interesting that Russians strongly believe that they are one who are attacked by NATO and not the way around, that they attacked Ukraine. Девушка, мы вас узнали, вы дипломаты британские. Я думаю, вы все знакомы. В канале видела, как вы рано включаетесь с нашими активистами. Как вам, британским дипломатам в России, вас совесть не мучает, то, что вы спонсируете украинский террористический режим? Вы говорите по-русски. Вам не стыдно? Вот есть такое понятие в русском языке – совесть. Совесть. Ваши ракеты сегодня летят на наших детей, на нашу Россию. Вы понимаете? Вы бомбите. У нашей молодежи нету будущего из-за вас. Вы натовские войска. И вы сидите... Слышите меня? Ответьте на вопрос, зачем вы это делаете? Зачем вы ездите по России и распространяете ЛГБТ? Молодежь нашу склоняете к этому. Зачем? Ответьте. Вы не слышите нас? Это представители натовских войск, которые сегодня бомбят наши самолеты, сбивают. It is reported that the French company SIFA will supply Ukraine with 16 self-propelled pontoon bridges, EFA Engin de Franchissement de l'Avant. The EFA combines a pontoon bridge and an amphibious transporter at the same time, which ensures more rapid redeployment of the bridge structure, as well as the ability to use the equipment itself as a ferry. Several EFA units can be linked together to create a long pontoon crossing. A unique operation of Ukrainian border guards in the Russian-occupied part of Kherson region last summer. While Russian propagandist Skabayeva kept talking about the landing of a company and a half of special forces, the positions were held by about 12 Ukrainian soldiers. 1 липня минулого року британська розвідка повідомила, на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Это ДПСУ! Власну версію висунули і російські пропагандисти. Конечно, наиболее тревожит нас Антоновский мост.
Сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались под нашим с вами мостом? Под остатками моста, на самом деле закрепилась небольшая группа украинских боевиков. Это украинский спецназ, это достаточно серьезные специалисты своего дела. Эта группировка насчитывает около 50 человек, 50 или 70 человек. Насправді, на той час бої тривали вже декілька днів. І не тільки під мостом, де тримало оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під Антонівським мостом, вони відкривали нам дорогу до Олеш. Тому ми їх і утримали, досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Работали вони, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон-Олешки – готельно-ресторанний комплекс «На Ірі». На Ірі. Дорожка на Олешки. Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону під назвою «Контроль» отримала завдання зачистити територію «На Ірі». У цьому комплексі готельному у них був перевалочний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. І сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу і навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали, ми приїхали на інструктаж, нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день ввечері ми висунулися на погрузку на човни. І вранці ми вже висадилися під Антоновським мостом. Дійшли вже до підміст, там перечекали, трохи ходили, оцінили обстановку і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Йшли вздовж посадки, намагались бути максимально непомітними. Хлопці з-під моста нас прикривали на випадок, якщо все ж нас помітять і прийдеться приймати бій прямо там на місці. Нам допомогло, що тільки починало світати. Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалась перестрілка. Вони почали кричати «Ми свої, ми свої». Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись, там їх і накрила арта. Шестеро штурмовиків контролю протримались в Наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. Просто тупо подобається отак, от ідуть мавшим. Уже після третього штурму, коли вони нас вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу, вони, походу, вирішили перегрупуватися, і ввечері почався масований артобстріл, підтягнули техніку, і вже почали заходити в другий, третій корпус. У нас вже закінчувалась БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм разом з технікою, і прям дуже багато піхоти було, і ми вже майже були в оточенні. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити. Ми, коли вже знаходилися у госпіталі, знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до роти спецпризначенців. Насправді нас тоді було у самому комплексі 6 чоловік і під мостом приблизно десь так само, які нас прикривали тоді на той момент. На левом берегу действительно высадились 1,5 роты и были тут же убиты. Среднее время жизни украинского боевика чуть больше 2 суток. З собою полонених інша група забрала третю. Ті, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій та отримують нагороди за попередні. Thank you guys for watching. We are keeping eye on more strikes on Crimea. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.